وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين. مسيرة الأحباب أخي الكبرى فاطمة الزهراء عائشة رضي الله عنها الحسن والحسين وسيدنا حمزة والعباس سيدنا عبد الله بن عباس كافة أهل بدر والأحود وأهل بيت رضوان جميع أهل بيت رسول الله أحباب رسول الله ذرية رسول الله ثم سيدنا الإمام الشافعي مالك بن حنيفة أحمد بن حنبل كافة أتباعهم أجمعين ثم الإمام النووي الغزالي والسيوطي والبغوي وكافة أئمة الشافعية وسيدنا بن حجر العسقلاني بن الهيثمي والإمام الرملي وأولادهم وصولهم وفرما وكافة أتباعهم أجمعين ثم سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر باعلوي وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وسائر الصالحين والشيخ إمام الشيخ محمد نووي بن عمر الرجاوي وأولادهم وصولهم فرهم وإلى أرواح والدينا ووليكم ومات المسلمين جميعا نطق الشام برحمة الله في رسول الجنة وأنفع بركاتهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم الدين والآخرة ولا يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وأن الله يرزقنا علما نافعا ومتقبل رزقا واسعا باركا فيه وتعذبنا عليه على هدينا وعلى كل صالح وعلى من نواه سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian fiqih di mazhab al-Imam Syafi'i di dalam kitab Sulamut Taufiq yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi
dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ilmu yang kita dapat memberikan rasa takut kita lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu adalah al-khasyah. Al-ilmu al-khasyah. Ilmu adalah yang membuat kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah taala berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kita menghindar, menjauh. Kan tapi takut pada Allah taala kita semakin mendekat. Itulah bedanya takut sama Allah dan takut kepada makhluk. Nah, takut kepada Allah taala menyebabkan kita mendekat, ya, takut azab, takut ketika kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan takut ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat takut pada Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita takut, bukan ilmu yang membuat kita sombong, bukan ilmu yang membuat kita merasa lebih baik dari yang lain, bukan ilmu yang membuat kita itu di jalan, ya, seperti tidak ada seperti di atas hamparan yang tinggi. Nah, itu ilmu bukan yang dinamakan ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat, ya. Karena nanti di yaumul akhir, di akhirat, bahkan orang pertama yang masuk ke dalam neraka Allah taala, ya, itu bukan penyembah berhala, bukan orang kafir, tapi siapa? Orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Oke, sangat berbahaya. Orang alim tinggi di sisi Allah taala, derajatnya luar biasa. Bahkan di dalam hadis itu nyatakan al ulama ala manabirin min nur yaumal qiyamah. Ulama-ulama itu nanti Allah posisikan di hari kiamat itu di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Istimewa. Ini ulama yang benar. Ya, ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, yang benar berpegang teguh kepada syariat, bukan sesuai dengan pesanan. Ya, pesanan A, pesanan halal, pesanan haram. Walaupun berbeda dengan tuntunan syariat, diambil jalan keluarnya, ya, walaupun ada pendapat yang sangat lemah sekali, bahkan hampir itu pendapat tidak diterima, tetap diambil. Ya, akhirnya fitnah di mana-mana. Nah, ini bukan ulama seperti itu. Makanya dalam Safatul Zuhad dinyatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab oleh Allah taala min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Berbahaya tuh. Ya, tapi bukan berarti saya enggak mau dah jadi orang alim. Bukan. Ya, seperti orang penghafal Quran, luar biasa. Orang penghafal Quran luar biasa. Maka nanti orang penghafal Quran itu diserukan kepada mereka iqra warqa. Ya, bagi orang sering hafal, sering membaca Al-Qur'an, ya. Orang menghafal berarti udah sering banget baca Al-Qur'an, ya kan? Salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang. Nanti di hari kiamat tuh di jannah surga, jangan apa iqra warqa. Bacalah dan naiklah. Ya, jadi berhenti itu derajat di akhir pembacaan Qur'annya orang tersebut. Tuh, ini fadilah orang membaca Al-Qur'an. Otomatis yang menghafal sama, lebih bahkan. Bahkan para penghafal Quran itu disifatkan seperti anbiya, seperti nabi. Orang penghafal Quran itu disifatkan seperti nabi. Kenapa?
ya Nabi diberikan wahyu Allah Ta'ala Al-Quran, ya, tapi kata Rasul, melainkan mereka tidak diberikan wahyu, ya, itu para penghafal Quran. Akan tetapi orang yang melupakan Al-Quran, itu juga nanti ada sanksinya, ada siksanya bagi orang yang melupakan Al-Quran. Maka yang para penghafal Quran, setidaknya dia murojaah Al-Quran tuh sehari setengah jam kurang lebih, ya. Nah, ini bukan berarti kita jangan deh hafal Quran. Lah, enggak begitu konsepnya. Ya. Kita menghafal Quran dan usahakan jangan kita lupakan Al-Quran. Makanya di doa Al-Quran itu, ya, para ulama, ya, ada yang mengganti karena lebih utama maknanya. Allahumma dzakirna minhuma. Kalau kita apa ya? Nasina kan? Ya, ulama mengatakan lebih tepat itu bukan nasina tapi nusina. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Walaupun nasina nggak jadi masalah, tapi lebih tepatnya lagi nusina. Nah, antara nasina dan nusina itu beda maknanya. Kalau nasina, kami lupakan. Ya Allah, ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami lupakan. Ini bahaya. Yang kami lupakan berarti apa? Sengaja kan? Kalau kami lupakan sengaja. Kalau nusina, ya Allah, ingatkanlah kami terhadap Al-Quran yang kami telah dilupakan. Tuh. Kalau nusina, dilupakan. Nah, orang dilupakan Quran seperti apa? Maksiat. Ya, maksiat itu makanya dalam satu riwayat dinyatakan Quran itu lebih cepat lepasnya, ya, melebihi seekor onta yang lepas dari ikatan. Onta nih kalau diikat nurut kan, sapi, kuda. Nah, kalau dilepas ikatannya kabur. Ya, nah Al-Quran lebih cepat lupanya itu daripada seekor onta itu lepas dari ikatan. Maksudnya apa? Ketika tidak diingat, tidak dimurojaah, tidak diamalkan, itu semakin cepat lupanya. Ya, makanya para hufad, para penghafal Quran itu, ya, setiap harinya itu pasti murojaah itu pasti dia. Kalau enggak murojaah itu lupa, ya, lupa, apalagi tambah dengan maksiat. Nah, jadi tepatnya Allah madzakirna minhuma nusina. Ya Allah, ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami telah dilupakan, ya, bukan kami yang melupakan, karena kita dilarang untuk melupakan Al-Quran, ya. Ya, makanya dalam satu riwayat itu saya melihat azab yang pedih, ya, daripada seorang yang menghafal Quran tsumma nasiyah, kemudian dia lupakan. Kemudian dia lupakan. Nah, itu. Jadi bahasa Arab itu luar biasa, ya. Sedikit aja harokat berubah maknanya tuh jauh, ya. Nah, insyaallah masyarakat rahimakumullah, kita akan lanjut kajian fikih kita di dalam kitab Sulamut Taufik ini, ya. Terakhir pembahasan masih seputar zakat, ya. Setelah zakat kita bahas penjelasannya, ya, definisinya, fadilahnya, ancaman bagi orang yang mani'uz zakah, ya, tidak mau mengeluarkan zakat, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk pada pembahasan wa amma zakatut tijarah. Zakat tijarah, zakat perdagangan. Wa huwa sila' wal badai'. Ya, zakat perdagangan atau disebut dengan barang dagangan. Ya. Seorang punya toko, nah itu nanti ketika syarat zakat tijarah terpenuhi, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Ya. Nah, kalau di kitab ini singkat sekali, wa amma zakatut tijarah fa nisabuha nisabu mashturiyat bihi minan nagdain. Ya. Adapun zakat tijarah, zakat perdagangan, nisabnya seperti nisab harga
dari naqdain. Naqdain itu emas ataupun perak. Ya. Mari kita sudah bahas zakat emas itu 84 gram. Ya, seorang memiliki emas 84 gram atau punya uang yang seharga 84 gram, bertahan itu sampai 1 tahun, nanti genap 1 tahun dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, walaupun dia nggak punya uang tapi punya apa? Dia nggak punya emas tapi punyanya uang, maka harus dikeluarkan apa? Zakatnya. Nah, tijarah, ya, zakat tijarah ini barang dagang itu nisabnya sama dengan nisabnya naqdain. Tapi yang di sini seharga, ya. Seharga nisab atau batasan wajib dikeluarkan zakat emas dan perak. Ya, tadi 84 gram. Kalau sekarang emas itu 2,5 juta, ya tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan 84, ya. Nanti dari hasilnya dikeluarkan 2,5%. Bagaimana kalau lebih dari 84? Ya, dia tabungannya lebih dari itu. Nah, berarti nanti dari jumlah tabungannya itu yang sudah melebihi nisab, nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Itu setelah mengendap 1 tahun, ya. Bukan baru dapat dikeluarin zakat, enggak seperti itu. Ya, misalkan dia baru dapat warisan, ya. Nah, ini kalau dibelikan emas ini lebih dari 84 gram. Apakah wajib zakat saat itu juga? Tidak. Ya, tidak wajib zakat. Kapan wajib zakat? Ketika uang hasil ini mengendap selama 1 tahun, dan di tahun depannya itu, ya, uangnya masih segitu atau seharga emas 84 gram. Ya. Tapi kalau dia baru dapat, itu nggak wajib dikeluarkan zakat. Banyak ada yang nanya, sempat tuh, bagaimana ketika seorang baru menjual rumah atau baru menjual aset tanah misalkan, apakah wajib dikeluarkan zakat saat itu juga? Jawabannya apa ya? Rinci. Ya, misalkan memang dia hanya menjual tanah biasa, dia punya tanah atau dia punya rumah, pengen dijual, lakulah rumahnya, tanahnya, dapat uang. Nah, di situ dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, kecuali nanti uangnya tadi mengendap selama 1 tahun, baru wajib dikeluarkan zakat. Ya. Nah, lain halnya kalau dia memang jualannya atau dagangannya dia ini rumah. Ya. Jadi orang kan ada toko, ini dagang rumah. Misalkan dia, ya, pemilik perumahan. Pemilik perumahan nih. Ya, pemilik perumahan. Nah, itu rumah-rumah tuh punya dia semua dan dia jual. Nah, nanti, ya, kalau konsepnya seperti ini, misalkan barang dagangnya berupa rumah, nanti setelah 1 tahun, ya, setelah dia rumahnya udah jadi semua, ya, misalnya udah pada jadi, dia dagangin tuh, jual beli rumah. Nanti di akhir tahun dihitung tuh. Ya, dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau dia baru beli rumah atau dia jual rumahnya dia pribadi, bukan dia tijarah, bukan untuk berdagang, ya, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga seorang yang punya sewa mobil, rental. Bagaimana rental mobil? Apakah mobilnya nanti dihitung? Enggak dihitung. Kecuali dia jualan mobil. Dijual mobil. Kalau rental buat sewa nih, dia punya mobil banyak disewakan. Ya, apakah nanti akhir haul dia wajib dikeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Lalu apa yang wajib dikeluarkan? Nah, ya, misalkan dari hasil rental tadi dia kumpulkan dan uangnya sampai harga emas 84 gram dan mengendap 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau hanya sekedar rental sewa
dan dia tidak sampai nisab, ya, itu tidak wajib dikeluarkan zakat, ya. Beda halnya kalau seorang tadi memang jual mobil, dia punya showroom, ya, itu mobil dia semua dijual belikan. Nanti di akhir haulnya itu wajib dikeluarkan apa ya? Zakat. Ya. Dihitung semuanya itu. Jumlah mobil dihitung, harganya nanti dikeluarkan zakat. Ya. Nah, itu adalah zakat tijarah. Ya. Wala yu'tabaru illa akhirul haul. Nah, zakat tijarah itu ya nanti dihitungnya ketika akhir haul, akhir perputaran 1 tahun. Misalkan dia mulai di bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Ya, dia punya barang dagang nih. Ya, contoh gampang aja, dia punya toko beras. Nah, dia udah punya berasnya, ya, dan dia niat tijarah di situ, niat dagang, bukan niat untuk pemakaian pribadi, konsumsi pribadi. Nah, kalau buat konsumsi nggak dihitung. Ya, dia punya emas stok di rumahnya itu, ya, 1 kamar isinya, emas apa ya, beras, ya, beras 1 kamar. Dia punya gudang beras di rumah. Nah, ini gudang beras yang dia miliki tidak diniatkan untuk dijual belikan, ya, melainkan hanya konsumsi pribadi, ya, untuk dia, untuk keluarganya. Nah, ini enggak wajib zakat, ya. Yang wajib zakat ketika beras tadi memang untuk dijual belikan, ya. Jadi dia punya toko, udah punya berasnya atau udah barang-barang lain, dia niat tuh, dia niat tijarah, niat berdagang, maka saat itu dihitung nisab, dihitung haul. Tanggal berapa dia punya barang dan niat, nanti tahun depannya tepat dengan tanggal itu hitung-hitungan. Dihitung semuanya, barangnya, keuntungannya dihitung, ya, nanti dipotong sama hutangnya. Nah, hasilnya atau hasil akhir ketika sampai nisab emas harga 84 gram, maka wajib dikeluarkan apa ya? Zakat. Ya, wajib dikeluarkan zakat. Bagaimana kalau orang tadi tokonya sewa? Ya, jadi barangnya punya dia, tokonya nyewa. Kan banyak kayak gitu kan. Toko-toko, ruko-ruko yang disewakan itu. Dia punya barang tapi tokonya sewa. Nah, ketika akhir haul apakah boleh uang dari zakat tadi atau uang dari perdagangannya dia nih, ya, dikeluarkan untuk membayar sewa toko? Ya, ini udah sampai haul. Jawabannya apa ya? Gak boleh dikutak-kutik tuh duit. Ya, jadi duit itu gak boleh dikutak-kutik. Makanya kalau mau mengeluarkan uang dari hasil dagangnya untuk bayar sewa, jangan nunggu haul. Kenapa? Kalau udah sampai haul itu tuh barang tuh dibekukan tuh. Dibekukan dulu sampai nanti dikeluarkan zakat, baru boleh apa ya? Digunakan lagi, ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, dia misalkan bayar tokonya harus di bulan Syawal, ya. Nah, sementara dia haulnya itu di bulan Dzulqa'dah. Bulan apa ya? Dzulqa'dah. Atau bulan Ramadan dah, Ramadan. Dia mulai dagang di bulan Ramadan. Ya, sewa toko harus dibayar di bulan Syawal. Nah, akhirnya udah sampai Ramadan, haul, dia belum misahin tuh. Belum misahin uang buat bayar sewa toko buat setahun ke depan lagi. Ya. Bagaimana, apakah boleh ketika haul? Nanti dulu. Ya, ketika haul ini misalkan udah sampai Ramadan, itu uang dihitung semuanya, ya, dari keuntungannya, asetnya dihitung, ya, berasnya semua dihitung tuh. Atau dia jual selain beras, jual yang lain-lain, sembako, semuanya dihitung. Ya. Baik barang yang udah ada atau apa hasilnya, dihitung semuanya.
Nah, sampai batasan zakat dikeluarkan zakatnya. Nah, setelah itu baru dia boleh gunakan harta tadi atau hasilnya tadi untuk bayar toko. Ya. Tuh. Tapi kalau dia keluarkan untuk bayar tokonya di bulan Sya'ban, ya, dia wajib zakat perputaran haulnya itu di bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban dia udah sisihin tuh. Ya. Dia udah keluarin bayar toko, uang toko misalkan 20 juta dikeluarin. Ya, 20 juta dia langsung perpanjang ya ke yang pemilik toko. Ya Pak, saya perpanjang nih uang 20 juta. Walaupun kontraknya belum habis kan. Nah, kalau seperti ini boleh. Ya, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau kayak tadi udah sampai haul tapi belum dikeluarkan, itu nggak boleh. Ya. Yang boleh dapat potongan itu ketika sudah haul itu hanya hutang. Ya, misalkan dia udah sampai haul Ramadan, hitung-hitungan, nanti hutang tuh baru dikeluarin. Di hutang apa ya? Bayar. Kalau udah sisanya sampai haul, sampai nisab, batasan wajib zakat, maka dikeluarkan zakat. Kalau tidak sampai, maka tidak wajib zakat. Kapan wajibnya lagi? Nanti perputaran 1 tahun depan. Ya, itu gambaran singkat daripada zakat tijarah. Ya. Nah, syaratnya zakat tijarah ada 6. Pertama memang itu berupa barang ya, urudan, badai, barang, bukan nagdan. Ya, bukan berupa emas. Ya, kalau dia punya emas nanti jatuhnya zakat Zakat emas. Ya, zakat emas nanti. Ya. Misalkan dia nih faidat tajara bidzahab wal fiddah fa yatimu zakat naqdain. Misalkan dia punya toko emas atau toko perak. Ya, toko perak, toko emas. Bagaimana dia? Apakah masuknya zakat tijarah atau zakat naqdain? Emas dan perak. Maka masuknya zakat emas dan perak. Misalkan dia punya toko emas, ya, nanti zakatnya pas dia punya, misalkan toko emas kan banyak tuh, ya, 84 gram lebih. Nah, misalkan pas dia punya emas 84 gram, saat itu nanti dihitung tuh haulnya. Tahun depan lagi, kalau misalkan harganya atau dia punya emas ya 84 gram lebih atau 84 gram pas, maka wajib dikeluarkan zakat. Zakat apa yang dikeluarkan? Zakat emas. Bukan zakat tijarah. Ya. Jadi kalau zakat tijarah harus berupa barang selain emas dan perak. Yang kedua, niat tijarah, niat berdagang. Dia harus niat dagang. Ya. Bukan niat untuk kunyah awil iddikhar. Apa kunyah awil iddikhar? Dia untuk konsumsi pribadi atau untuk yang wajib dia nafkahi. Nah, itu tidak wajib zakat. Yang ketiga syaratnya iktiran niyah bit tamalluk. Membarengi niat dengan kepemilikan. Jadi pas dia saya niat berdagang itu memang barangnya sudah dia miliki. Bukan barang yang belum ada dia udah niat. Nah, ini enggak dihitung. Misalkan dia pengen buka toko beras. Berasnya belum ada. Apakah dihitung zakatnya dia? Enggak. Nanti kalau berasnya udah ada, punya dia mulai berdagang, ya dia emang tujuan niatnya untuk berdagang, di situ dihitung. Ya bukan barang belum ada, dia niat, nah itu enggak dihitung niatnya. Jadi membarengi niat dengan kepemilikan barang. Yang keempat, an yakuna tamalluk bi muawadhah. Hendaknya kepemilikan barang itu yang dia miliki dengan proses muawadhah. Ya, muawadhah ini bisa dengan jual beli. Ya, bisa dengan
barter, ya muawadhah tuh. Makanya fala zakata fima malaka bi'iris. Maka tidak wajib zakat seorang yang memiliki barang dari jalur waris. Dia punya beras bertonton, tapi boleh warisan. Ya. Nah, itu satu syarat zakat tijarah hilang. Berarti dia tidak wajib zakat tijarah. Ya, kenapa? Karena dia barangnya tadi dia punya dari proses warisan, bukan proses dia jual beli atau barter. Ya. Au hibah illa idza syara fi tijarah ma'an niyatiha. Kecuali dia baru dapat warisan atau dia baru dihibahkan toko misalkan beserta isinya dan dia niat tijarah. Saya niat berdagang. Nah, baru dihitung saat itu haulnya dihitung. Tahun depan baru nanti hitung-hitungan. Tapi kalau dia punya barang, ya, dia punya barang dagangan, prosesnya itu dari warisan, dari hibah langsung, dia nggak ada niat untuk tijarah, berdagang, maka dia tidak wajib zakat tijarah. Ya, syaratnya banyak kan. Yang kelima, an la yanidha malat tijarah binaqdihi alladhi yaqumu bihi naqisan, ya, anin nisab fi athna'il haul. Hendaknya harta tijarah tadi tidak dirubah menjadi emas, ya, atau perak. Ya. Misalkan dia dagang beras tadi kan, akhirnya di pertengahan dia jual itu, ya, dan dia jadikan emas. Ya. Sehingga menyebabkan, ya, berkurangnya dari nisab. Ya, nih. Falau naqdal 'urud fi athna'il haul, ya, apabila barang dagang tadi dirubah sama dia, dijual dan dijadikan emas, atau dijual berarti emas ataupun uang, ya. Wa kanat qimatuha naqisan nisab. Dan harga yang dijual tadi, barang yang dirubah tuh misalkan beras dirubah jadi emas, nah menyebabkan kurang dari nisab. Ya, nisabnya jadi kurang. Ya. Fayanqati'ul haul. Maka saat itu terputuslah haul. Ya, jadi haulnya terputus. Ya, fayasta'nifu haulan jadidan. Maka di situ dia harus memulai haul yang baru. Ya. Wa ma idza nadhat wa kanat qimatuha nisaban fayubna haulan naqdi ala hauli tijarah. Ya, kalau dia tidak berkurang maka berlanjut haulnya itu. Ya. Ai fayastamiru haulu bidun qita. Ya, jadi perputarannya itu tidak terputus. Jadi kalau pertengahan dirubah jadi emas, ternyata tuh harganya jadi kurang dari nisab, maka terputus haulnya. Tapi kalau pas dirubah jadi emas, tidak berkurang. Memang banyak dagangannya barangnya banyak, maka itu tidak terputus, tetap, ya, dihitung. Misalkan dimulainya 1 Ramadan, dihitung nanti tetap 1 Ramadan. Tapi kalau berkurang di bulan Muharram, dirubah tuh jadi emas, nah harganya ternyata kurang dari nisab, ya, maka haulnya ini terputus. Ya. Tuh. Yang keenam dan yang terakhir, syarat zakat tijarah, an la yaqsidal qunyah. Dia tidak tujuan untuk pemakaian atau konsumsi pribadi. Ya. Nah, kalau dia niatkan, dia dagang nih, dia punya toko besar. Di pertengahan haul, ya, dia bilang, ya, saya udah barang-barang ini saya pakai aja dah, atau saya untuk konsumsi keluarga saya. Ya, ini berarti terputus tuh. Dia tidak wajib zakat lagi. Tapi hati-hati, ya, kalau niatnya dia lari dari zakat, benar dia tidak wajib zakat tapi dosa. Dia emang sengaja, misalkan dia punya toko beras besar, ya, tinggal 2 pekan lagi atau tinggal 1 pekan lagi, 7 hari lagi,
penghitung batas haulnya tuh 1 pekan lagi, 7 hari lagi. Ya, akhirnya dia niat, saya niat beras ini untuk konsumsi pribadi saya. Niatnya apa? Lari dari zakat. Apakah dia wajib zakat? Tidak wajib zakat. Tapi dosa. Dosa. Ya, Allah nggak bisa ditipu. Walaupun dia wajib zakat, tapi apa? Dosa. Maka dari itu pentingnya ilmu fikih dengan ilmu tasawuf kayak gitu. Ya. Jadi ilmu tasawuf sama fikih itu harus berdampingan, jalan bersama. Nggak boleh lepas satu sama lain. Ya kalau orang hanya fikih saja, kayak tadi itu, yang penting saya nggak wajib udah. Ya. Tapi kalau tasawufnya enggak. Ya tasawuf kan apa ya? Ilmu membersihkan batin kita. Ya. Bagaimana amal ini diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana amal kita ini aman dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau dia niatnya untuk lari dari zakat, benar dia tidak wajib zakat, tapi dosa. Dosa. Ya, kalau niatnya lari dari zakat. Dia punya dagangan kayak tadi itu. Ya udah pertengahan, udah mau haul, saya niat buat pemakaian pribadi aja. Ya benar gak wajib zakat, tapi dosa. Dosa ya. Ya. Nah begitu juga ketika orang punya kambing, ya kita udah bahas kan di pertemuan sebelumnya itu. Kan nisabnya kambing 40 ekor. 40 ekor. Nah, itu juga nanti ada haulnya juga setahun. Nah, udah mau haul ya. Udah mau haul dia jual kambingnya. Ya. Jadi pas udah haul itu kambing jadi kurang. Ya, akal-akalan sama dia. Dia nggak mau keluar begitu aja nih kambing, dikeluarin zakat, harta saya keluar. Ya, akhirnya apa? Udah mau halnya dijual tuh kambing. Dijual cuma 1 lagi, jadinya 49 lagi. Nah, ini apa? Lari dari zakat. Ya. Dosa enggak? Dosa. Tapi wajib zakat enggak wajib zakat. Kenapa? Syaratnya zakat enggak ada. Tidak terpenuhi. Dia tidak wajib zakat tapi dosa. Ya, tuh. Nah, itulah seputar zakat tijarah, ya. Nah, setelah zakat tijarah, ya, yaitu zakatul fitr. Ya kan zakat bagan besar itu ada 2. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal, yaitu zakat mal tuh semuanya tuh, peternakan, ya, tumbuh-tumbuhan tuh, buah-buahan, ya anggur sama kurma, ya masyiyah, peternakan, ya ma'din, barang tambang berupa emas atau perak, rikaz, ya pendaman jahiliyah, itu semuanya disebut dengan zakat mal. Tuh. Ini zakat mal tuh bukan yang berkaitan dengan uang saja, ya. Jadi semuanya disebut zakat mal. Nah, yang kedua zakat badan. Ya kalau zakat mal kan pembersih harta. Kalau zakat badan pembersih badan, pembersih jiwa. Nah, zakat badan ini juga disebut dengan zakatul fitr atau kita bilang zakat fitrah. Itu zakat badan. Nah, wajib zakat fitrah bagi siapa nih? Tajibu bi idraki juz'in min Ramadan. Ya, wa juz'in min Syawal. Ala kulli muslimin alaih. Nih. Wajib zakat fitrah bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan walaupun bagian kecil, bagian sedikit ya dari Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Maksudnya gimana? Orang yang lahir sebelum takbiran. Misalkan pas asar nih, hari akhir Ramadan, asar lahir dia. Sebelum maghrib ya, lahir. Nah, setelah maghrib masih ada nyawanya. Ya, masih ada. Berarti malam takbiran dia udah masuk malam takbiran. Jadi lahir sebelum
sebelum lebaran nih, ya di asarnya. Nah, di malam takbirnya dia masih hidup. Masih hidup. Maka dia wajib bayar zakat. Ya. Tapi kalau yang seperti ini bagi siapa nih? Bagi orang yang wajib menafkahi anak tadi. Misalkan bapaknya. Jadi bapaknya wajib mengeluarkan zakat, anak yang baru lahir sebelum maghrib akhir bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana kalau dari awal dia udah dapat Ramadan? Dia lahir dari awal Ramadan atau dari bulan Sya'ban, ya wajib zakat. Ya, yang dapat bagian sedikit aja wajib zakat, apalagi yang banyak. Ya. Jadi dia wajib zakat. Beda halnya kalau dia lahirnya malam takbiran. Tuh. Lahir malam takbiran. Jadi pas takbiran lahir, wajib zakat gak? Gak wajib zakat. Kenapa gak wajib zakat? Dia tidak mendapatkan bagian walaupun sedikit dari bulan suci Ramadan. Ya, jadi wajib zakat itu bagi orang dapat bagian dari Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Ya, wajib tuh. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib menafkahinya. Ya, tapi kalau dia enggak ada yang menafkahi, dia anak yatim, anak panti asuhan, ya, yang menafkahinya orang lain, ya, dermawan. Bagaimana nih? Tidak wajib, ya. Jadi kayak panti asuhan tuh dia nggak wajib apa ya? Nafkahin, nggak wajib zakat, keluarin zakat fitrah buat bayi itu enggak. Ya, kenapa? Karena dia bukan orang tuanya atau bukan walinya atau bukan orang yang wajib menafkahkan anak tadi. Ya. Tapi kalau bapaknya itu baru, ya, dan juga kasihan ya. Dia harusnya dapat suplai dana, jadi mengeluarkan dana. Enggak seperti itu. Ya. Nah, bagi siapa? Ala kulli muslimin. Bagi setiap orang muslim, ya. Wa ala man alihi nafaqatuhum in kanu muslimin, ya. Dan bagi orang yang wajib menafkahi mereka, atau alaman alihi nafaqatuhum, bagi orang yang wajib dia nafkahi. Ya, misalkan ada seorang bapak, ya, gampangnya contohnya bapak. Bapak dia kan wajib menafkahi keluarga, istrinya dan anaknya. Anaknya juga nanti ada pembahasan, ada bab nafaqat. Ya, ada bab nafkah. Makanya kita kalau mau nikah itu, ya, daripada menyiapkan uang buat gedung ratusan juta, persiapan resepsi, persiapan ngunduh apa itu, ngunduh mantu, ngunduh apa kayak itu. Persiapan banyak kan? Lebih bagus persiapannya apa? 1 bulan fokus belajar bab nikah. Ya. Panggil guru sebulan tuh, kursusin. Daripada persiapan bapaknya orang mikirin dulu gimana, tenda nih bagaimana, catering. Nanti itu bab nikah dulu. Ya, itu bagi bapak-bapak nih yang menikah anaknya itu yang pertama kali itu. Karena sekarang udah banyak kasus, ya, berantakan rumah tangga, ternyata dia udah zina udah lama tuh. Kenapa? Hukum dia udah cerai. Tuh. Dan karena apa sebabnya? Dia nggak tahu bab nikah. Nanti bab nikah berkaitan juga bab nafkah tuh. Makanya di kitab kita diajar di fikih itu ada bab nafaqat. Bab nafkah. Nanti nafkah tuh dari bapak ke anak, dari anak ke bapak. Dan itu ada syaratnya. Ya. Anak yang wajib dinafkahi, syaratnya dia masih kecil atau dia belum balik, ya, dan dia sakit misalkan. Ya, fakir. Dia belum balik dan fakir, atau dia belum balik dan sakit berkepanjangan, maka bapak wajib nafkah. Tapi kalau anak tadi sudah balik, ya, anak udah balik nih, ya, dia sehat, ya, dan dia bisa nyari nafkah,
udah balik, sehat, bisa mencari nafkah, ya, maka orang tua tidak wajib berikan nafkah. Tapi karena sayangnya orang tua kepada anak, ya, itu yang yang dia tetap memberikan uang, memberikan nafkah. Ya, makanya kalau sekedar kewajiban ya tidak wajib. Makanya bagi anak tuh harus tahu diri. Sebenarnya kalau dia udah gede itu ya nggak wajib bagi bapak. Kalau dia udah sehat afiat, baru udah balik, dia harus nyari sendiri. Harus seperti itu. Nah, orang-orang yang wajib diberikan nafkah, ya, bagi kepala keluarganya nih, dia juga nih orang-orang tadi wajib dikeluarkan apanya? Zakatnya. Ya, wajib keluar zakat. Makanya kalau ada anak yang sudah balik, anak udah balik nih, ya, mau zakat fitrah, bapaknya harus ngapain dulu? Izin dulu. Ya, jadi konfirmasilah, katanya konfirmasi. Nah, ya, zakat kamu bapak keluarin di masjid ini, nak. Ya, iya pak, nggak apa-apa udah. Tapi kalau tiba-tiba, ya, orangnya di mana, bapak ke masjid, udah sekalian dah sama anak saya, sekalian. Anak udah balik ya, kalau belum balik masih bebas, masih boleh kita wakilin di situ. Tapi kalau udah balik dia harus sendiri, atau setidaknya konfirmasi. Jadi bapaknya bilang ke anaknya, nah, zakat fitrah kamu sudah bapak mau keluarin di masjid raya misalkan. Oh iya pak, keluarin sini. Jadi kalau langsung tiba-tiba datang ke masjid bayar buat zakat, anak udah balik, nggak sah zakat itu. Jadi anak tetap wajib mengeluarkan zakat. Ya, nah ini banyak orang nggak paham di sini. Ya, orang misalkan anaknya lagi kos, ya, kuliah, ya, akhirnya di sini dikeluarin zakatnya tanpa konfirmasi, anaknya sudah balik, maka zakat fitrahnya tidak sah. Dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Ya, dan bahkan afdolnya itu zakat itu di tempat muzaki. Ya, afdolnya kayak gitu. Karena nanti ada naklu zakat, ada babnya tuh. Dipindahkan zakat tuh ada babnya nanti. Jadi afdolnya misalkan anaknya lagi belajar di luar kota. Nah, udah bapak transfer uang buat dia ngeluarin zakat. Dan juga pak, nih pelajaran penting juga. Biasakan anak melihat kita membayar zakat. Nah, ini banyak yang disepelein. Anak kecil, ya, kita bayarin bareng. Enggak, ajak dia ke masjid. Ajak dia ngelihat, ya, kita ngeluarin zakat biar dia lihat. Nah, itu tarbiyah, pendidikan itu. Banyak orang bayarin aja, anak lagi main bola udah bayarin. Yang penting dia emang benar zakatnya dia sah-sah aja. Kalau dia belum balik kan. Tapi afdolnya ajak ke masjid, ya, atau nanti di rumah diajarkan. Nah, ini beras nih, nak. Ini beras, ya. Kamu wakilkan ke bapak untuk dibayarkan zakatnya. Ya, ini Pak, saya nggak apa-apa walaupun itu ini buat tarbiyah, buat pelajaran ya. Pak, saya wakilkan beras ini untuk dikeluarkan zakat saya. Saya terima, nak, berasnya. Nah, baru tuh bapaknya nyerahin. Atau dia dibawa langsung kemana? Ke tempat amil, ya, untuk melakukan zakat. Jadi anaknya sendiri yang niatnya juga. Walaupun bapak udah cukup niat ya. Tapi kalau buat pelajaran nggak apa-apa. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ajak anaknya. Ya, walaupun kalau bapaknya bilang saya niat mengeluarkan zakat untuk saya dan orang yang wajib saya nafkahi. Boleh-boleh aja, sah-sah. Tapi di situ jangan kita lewati momen yang sangat spesial sekali itu. Ya. Spesial karena ini zakat, rukun Islam ini. Ya, bukan hal yang sepele itu, zakat. Ya, kita kalau momen penting keluarga, pertemuan sama ini, ajak tuh anak.
Tapi kalau yang kayak ibadah-ibadah nih kayak sholat, zakat dilepas, ini salah, ya. Nah, jadi wajib zakat fitrah bagi orang mendapati bagian Ramadan dan bagian bulan Syawal bagi orang muslim, ya. Dan orang yang wajib dia memberikan apa? Nafkah. Idza kanu muslimin, jika mereka orang-orang muslim. Maksudnya apa? Dia misalkan punya apa? Punya anak nih. Ya. Tapi anaknya tadi ya, misalkan anaknya itu keluar dari agama Islam, murtad. Ya, anaknya bukan Islam. Nah, itu tidak wajib dia keluarkan zakat. Ya. Tidak wajib. Masalah afiah ya. Ya, misalnya anaknya dia udah belum balik, udah milih apa? Udah milih agama lain. Oh, bahaya itu. Makanya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tuh ekstra sekali ya. Apalagi dengan game-game itu luar biasa itu. Tuh game itu bukan hanya sekedar game itu. Itu diselipkan budaya-budayanya mereka. Akidah-akidah mereka diselipkan di situ. Bahkan ada seorang guru TK ya, nanya kepada anak TK-nya, anak didiknya, siapa Tuhan kita? Dia bilang apa? Mahabharata. Hilang. Mahabharata lah. Ya. Kenapa? Dia di rumahnya ngelihat film itu. Ya. Siapa malaikat? Hanuman. Yang apa itu, yang monyet itu. Ya. Nah, ini bahaya ini. Makanya akidah penting, anak. Ajarkan anak. Tuhan kita Allah. Nabi kita Nabi Muhammad. Muslim saudara kita, kiblat kita Ka'bah. Ya. Nah, itu ajarkan terus ke anak tuh. Dari kecil. Ya, karena ya, dengan perkembangan ya zaman yang sangat banyak fitnah seperti ini, itu kita harus ekstra protektif juga sama anak. Ya, jangan kita lepas begitu aja dengan handphonenya. Ya, apalagi ya, kita tahu sendirilah. Ya, jadi bapak, orang tua, kakak ya, ke adik-adiknya itu perhatikan apa yang dia lihat di tontonan handphonenya, lihat. Ya, jangan. Yang terakhir ya, ini ada kisah ya dari Habib Muhammad Al-Haddar ya. Beliau ya mertuanya Habib Umar bin Hafid. Nah, di situ suatu saat pernah ada jamaah pengajian. Ya, ini rutin mengaji. Orang baik lah. Ya, ketika beliau wafat nih, yang jamaah tadi wafat, nah gurunya tadi mimpi. Ya, mimpi. Mimpi ini zaman dulu ya. Mimpi keadaan dia ini lagi disiksa. Kaget itu gurunya. Ya, dia lihat nih orangnya baik, soleh di masjid. Ya, ngaji, pengajian rutin. Tapi pas dia mimpi kenapa jelek gitu? Ditanya, kenapa kamu? Bukan kamu orang baik, soleh? Iya, saya disebutin baik kebaikan, tapi ada satu yang buat penyebab saya seperti ini, ketika saya memberikan televisi. Padahal saat itu masih apa? Masih hitam putih. Ya. Jadi sebabnya dia yang beliin televisi buat keluarganya, dan di situ ya ada apa ya, tontonan-tontonan yang mungkin ada perempuan buka aurat, ya joget-joget yang membuat syahwat dan sebagainya. Ya, inilah penyebab apa? Saya disiksa. Akhirnya sama Muhammad Haddar tadi datang tuh ke keluarganya. Dan keluarganya dia bilang semuanya, ya diceritain tuh mimpinya. Ya saat itu juga anak-anaknya, istrinya sepakat menghancurkan TV itu. Ya. Tuh, ini buat pelajaran kita, ya. Ya kalau kita sandarkan kepada hadis Al-Qur'an ya sama. Ya memang benar. Ya orang yang menunjukkan kebaikan maka mendapat pahala kebaikan. Sama juga menunjukkan kejahatan maka mendapatkan pahala dosa kejahatan tadi. Nah, ini buat pelajaran kita. Ya, jangan sembarangan ngasih
gadget ke anak yang belum yang belum bisa dia untuk untuk menggunakannya. Ya, atau kita harus ada pantauan terus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ustaz sudah membahas mengenai Pak Tokoh dan istrinya Awal dulu. Jadi yang saya mau tanyakan, misalnya ada kawan apa yang batal, yang kalau 100 juta jemput bulan, masih presentasinya dan tak. Maka kita wajib mengeluarkan pajak itu. Ini seorang minjam 100 juta. Terus bunga ya. Terus ya, apakah kitanya wajib zakat atau apa yang lain gitu? Dari bunganya? Apa dari pinjamannya? Nah, kita nggak bahas masalah bunga dulu ya. Bunga udah jelas haram itu ya. Nah, yang saya tangkap itu ya nanti ada zakat hutang. Atau bukan hutang, tapi piutang ya. Hutang jatuhnya kan. Jadi Bapak misalkan meminjamkan ke orang nih. Ya, misalkan 100 juta. Nah, apakah nanti 100 juta tadi masuk dikalkulatifkan dengan aset Bapak atau uang Bapak sehingga menjadi harga emas nisab atau 84 gram. Ya, jawabannya bisa dirinci. Kalau misalkan ini pinjaman yang sekiranya itu ya orangnya ada dan sebagainya, ya misalkan ya mudahlah untuk kembali gitu ya, maka itu nanti masuk hitungan Saya sebulan setahun. Ya, jujur saya pribadi belum paham nih pertanyaan saja. Ya begini, misalkan ada teman kebetulan punya modal. Jadi modalnya buat sebulan. Nah, misalnya dipinjam 100 kan. Ya. Misalnya dia 3% dari 100 itu berapa? Nah, yang 3% itu apakah kita wajib mengeluarkan zakatnya? Enggak lah. Nerima aja haram itu. Nerima aja haram. Nerima 3% haram itu. Riba. Iya. Iya, riba jatuhnya. Nerimanya haram, apalagi zakat. Zakat yang haram nggak bisa. Ya. Riba, pinjaman berbunga. Ya. Firman izin tanya terkait zakat pas tadi. Misal katakanlah seseorang punya emas sudah melewati nisab katakanlah 100 gram. Kemudian saat itu dia juga punya nilai uang atau tabungan yang nilainya saat itu setara dengan 100 gram emas. Nah, secara haul kan dihitung 1 tahun ke depan ya Ustaz. Nah, namun kalau nilai mata uang ini ketika kita melihat kan pergerakan grafik emas itu dari tahun ke tahun makin naik gitu. Sedangkan mata uang sendiri itu dari tahun ke tahun makin turun gitu. Sehingga tahun ke depan bisa jadi uang tabungan yang tadinya kita bisa
misalnya 100 gram, itu bisa jadi dapatnya jadi di bawah itu. Nah, itu bagaimana ya Ustaz perhitungan zakatnya? Apakah kita konversikan dulu ke emas atau pas itu kita konversikan ke uang baru kita hitung gitu? Seperti itu. Nah, nanti digabung. Jadi bukan berarti dia punya emas, punya uang, nanti zakatnya satu-satu. Enggak, digabung nanti. Jadi misalkan dia punya emas 80 gram, ya kan? Nah, dia punya uang seharga 4 gram, ya. Maka genaplah kalau dijumlahkan semuanya jadi 84 gram. Maka saat itu dihitung haul tahun depan. Ya. Nah, tahun depan kalau misalkan satu Ramadan punya emas 80 gram sama uang tunai ya seharga 4 gram, berarti haul kan satu Ramadan. Ramadan tahun depan dijumlah lagi tuh. Misalkan emasnya tetap 80 gram, tapi uangnya tadi pas dibelikan atau dikonversikan ke emas kurang, berarti dia tidak wajib zakat. Tapi kalau sama atau bahkan lebih, itu bisa atau wajib dikeluarin zakat. Itu. Karena uang itu ya jumhur ya ulama kontemporer nih mayoritas ulama kontemporer mewajibkan zakat uang ya. Disamakan hukum dengan emas. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Satu lagi mengenai perhiasan uang tadi. Saya pernah menjumpai ada hamba Allah yang dia tujuannya membayar zakat untuk pembangunan masjid. Jadi tolong dijelaskan Ustaz. Khawatirnya di sini banyak juga bapak-bapak yang padahal itu zakat mal yang seharusnya yang menerima itu 18 tapi ini tujuan untuk pembangunan masjid. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak pertanyaan yang Pak Yono yang tanyakan ini banyak yang tanya kayak gitu. Boleh nggak zakat kita untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, bangunan apa itu? Nah, ini kita harus lihat lagi ke asnaf as-samaniyah. 8 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Ya, innama shadaqatul fuqara wal masakin wa amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya, 8 golongan yang wajib menerima atau yang berhak menerima zakat. Nah, masjid itu atau bangunan-bangunan yang lain itu tidak masuk 8 golongan. Lalu bagaimana kalau kita pengen ngeluarin zakat ke masjid? Ya, ada cara lain. Tadi wal gharimina ya, wal gharimin. Ya, nama surahul fuqara'i wal masakin wal masakin sampai wa fi sabilillah. Itu ada wal gharimin. Gharimin? Orang yang hutang. Jadi nanti kalau mau bayar zakat ke masjid, ya itu jangan langsung ini saya bayar zakat mal ke masjid buat bangun masjid, jangan. Ya, bagaimana? Dilihat masjid punya hutang nggak ke material. Nah, kalau dia zakatnya untuk membayar hutang masjid, ya berarti ada yang tanggung jawab kan? Ya, ke material. Nah, ini nanti masuk kata gharimin, orang yang berhutang. Ya, jadi masuk ke situ. Jadi kalau mau bayar zakat ya ngebayarin hutang masjid. Ya bukan langsung ke masjid nanti masjid jadiin bangunan, enggak. Ya, jadi nanti dialokasikan ke situ. Bisa. Ya. Ya walaupun sama aja tapi beda, enggak sama. Itu nggak sama. Beda itu. Ya, kalau ke masjid langsung itu nggak masuk kategori 8 golongan. Tapi kalau yang gharim tadi yang hutang masuk kan, gharimin orang yang berhutang. Tuh. Apalagi berhutangnya buat masjid ya. Orang yang berhutang
buat haram, kalau dia tobat itu berhak menerima zakat juga. Oh dia tobat. Contoh dia punya utang banyak dari riba misalkan. Ya. Nah kalau dia belum tobat, dia nggak bisa menerima zakat atas nama gharim, orang hutang. Tapi kalau dia udah tobat, saya tobat sama Allah, saya nggak bakal baik lagi, dia berhak menerima zakat tuh atas nama gharim, orang yang hutang. Apalagi orang berhutang buat apa ya? Masjid, ya buat bangunan ibadah, pesantren. Itu bisa berhak menerima zakat. Itu di mazhab kita ya. Ya, tapi di mazhab lain itu bahkan ada yang wallahu alam ya, apakah ada yang langsung membolehkan atau dengan cara tadi wallahu alam. Kalau di mazhab kita ya seperti itu konsepnya. Ya, sama aja. Jadi bukan zakat ke masjid, ya, zakat untuk membayar hutang masjid. Ya. Sebentar, satu lagi nanti sedikit. Siap. Jadi ini banyak kejadian yang dan orang kadang-kadang masih merasa bingung dengan kejadian. Tadi kan sampaikan Ustaz terkait dengan hisab itu 84 gram emas ya saja. Jadi kalau dinilai uang itu sekitar 186 juta. Nah misalnya gini kan, ada orang yang mempunyai aset begitu banyak, tapi asetnya nggak produktif kan, jadi nggak menghasilkan suatu. Nah dia mau zakat, tetapi menjual asetnya juga susah ya kan. Akhirnya dia gimana nih, nggak bisa berzakat gitu kan, karena tadi cara finansial nggak ada karena uangnya berupa aset. Nah ini gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Asetnya di mana-mana gitu, tapi secara cash untuk membayar zakat dia nggak ada. Makasih Ustaz. Ini asetnya berupa apa? Misalnya bangunan atau tanah, tapi nggak produktif, nggak menghasilkan. Ya. Itu kan tanah bangun tuh nggak masuk harta zakat itu kan. Dari zakat mal nggak ada itu. Jadi dia nggak wajib bayar zakat. Walaupun jumlahnya banyak kan. Walaupun jumlahnya banyak, kecuali uang atau emas. Nah itu nanti masuknya zakat naqdain, emas dan perak. Tapi kalau hanya aset tanah dia di mana-mana, itu nggak wajib zakat. Ya, wajib zakat. Kecuali dia apa namanya jual beli, dia niat apa namanya emang dijadikan tijarah, ya berdagang, misalnya dia benar berdagang gitu, dagang apa namanya yang dia dagang tanah, ya bukan aset DPN, dia emang dagang jual beli itu, niat tijarah di situ, dia punya tanah memang dijual belikan di situ, ya. Tapi kalau dia punya aset, punya rumah, punya tanah, itu nggak wajib zakat. Ya. Nah, mungkin kalau di negaranya tetap apa ya, pajak ya. Tapi kalau di agama ya enggak wajib zakat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehingga kita sadar ya, mungkin saya dulu gini sih. Ya udah berubah. Ya alhamdulillah ya, kita dapat ilmu, bilang alhamdulillah. Jangan bilang gara-gara ngaji saya jadi tahu ilmunya. Dosa jadi. Ya. Nah, ini bisikan setan itu. Ya. Mendingan saya nggak ngaji. Udah dosa saya dikit. Nah, kalau nggak tetap bodoh terus selama sampai meninggal kemana itu? Ya, nanti di akhir kenanya. Ya. Mendingan kita tahu, kita usaha amalin. Walaupun misalkan nanti kelanggar, ya balik lagi. Ya. Jadi kalau orang maksiat dia tahu cara bertaubat, itu dia kayak orang yang udah punya rumah plus kuncinya. Tapi kuncinya hilang atau kuncinya di mana gitu. Ya, jadi dia tahu cara buat bertaubat. Ya, cara buat buka rumah tahu, udah punya kuncinya. Tapi kalau orang yang dia ibadah tanpa ada ilmunya, maksiat tapi nggak ada ilmunya, ya dia bagaimana buat taubat? Bahkan dia ngerasa maksiat dia itu taat. Ini yang lebih berbahaya itu.
Wallahu a'lam bishawab. Afati bi qabulati min kulli sulh hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan qablan rizqan wasi'an barakan fihi wa ta'adibna alaih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarruqan mutafarriqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'al musari'a fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al man khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan inna 'ala as-siyam wal qiyam tilawatil Qur'an wa as'idna bi lailatul qadr wa 'azim lana fihi al-ajr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kembaran. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala